ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ किस तरीके नाल उत्थे जिहड़ी कुर्सियां पईयां हुंदियां सी, जिहड़े नाल बेंच पए होए सी अंदर, उन्हां नूं बाहर लिया के ते तोड़ भन कर दित्ती जांदी है ते बाद दे विच अग भी ला दित्ती जांदी है। पर वो ते सीगा जदों कपूरथला ने कीता, हुण इन्हां ने जलंधर भी आके करता। मतलब कर्मकांडी असीं हो गए हां, असीं गुरु दे सिद्धांत नूं नहीं समझ रहे। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 17 ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅਗਰ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਗਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। उस टाइम ना कोई फोन सीगे, ना कोई मोबाइल सीगे, लोगों को चिट्ठियां भेजियां गईयां, चिट्ठियां आईयां, एक ड्राफ्ट बनया, दूजा ड्राफ्ट बनया, फिर जाके 45 जाके वो रहत मर्यादा ये जिहड़े फैसले ने हुण ये जिहड़े ने ये अननैसेसरी फिर विवाद खड़ा कर रहे हैं। सिख कौम जिहड़ी है टाइम टू टाइम अपने फैसले अपनियां चीज़ां टाइम टू टाइम बदल सकती है। जी दाड़ी जी बन्नी धुन्नी मुन्नी एक बराबर, हुण कल नूं कहणगे जी जिहड़ा बंदा दाड़ी बनदा है वो मर्यादा दे उल्ट है। मैं नहीं देखिया किसी भी गुरुद्वारा साहब दे विच जिथे बेंच या कुर्सियां लगियां ने कि उत्थे वो बिल्कुल गुरु ग्रंथ साहब दी दे तक पोस्ट दे बराबर लगियां ने। ने कहा कि सगों उदों प्रचारक कथावाचक कथा चल रही सी, सगों उहदे विच भी विघन पैंदा जदों ये सारी घटना होती है। हथ जोड़ के कहते हैं वाहिगुरू जी सिर ढक लो, वाहिगुरू जी तुसीं इस तरीके नाल, तां मैं वो जिंदगी भर नहीं भुलांगा। मैं उस तरीके नाल आवांगा, सत्कार नाल आवांगा, क्योंकि मैं गुरु नूं मिलना, मैनूं गुरु दी बाणी दे उस वास्ते आया। तो इत्थे किते ना किते जदों इहो जिहियां तस्वीरां असीं दिखावांगे, मेरा सवाल होई है कि ਆਪਾਂ लोग जोड़ रहे हैं कि लोग तोड़ रहे हैं। सिर ढकण वाली जिहड़ी गल है, देयर इज नो कंप्रोमाइज ऑन दैट, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਯੂ ਸੈਡ ਕਿ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਅਗਲਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮੂਰਤੀ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। बट वो कहते नहीं जी है भी नहीं अलाउड। इवेंचुअली की होया, उन्होंने उत्थों गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करना बंद करता कि जिहड़े बंदे गुरु की बाणी नाल जुड़ना चाहुंदे ने, आपां उन्हां नूं बाहर क्यों तक रहे। सत श्री अकाल, मैं हाँ सुरिंदर सिंह ते तुसीं वेख रहे हो नज़रिया बियॉन्ड द वे। जी हाँ, अज जिस खबर ते साडी नज़र रहेगी ते जिस खबर ते अज साडी चर्चा होएगी, वो खबर कौम नाल जुड़ी हुई है। जी हाँ, जिस तरीके नाल तुसीं देखिया कि पिछले दिनी जलंधर दे मॉडल टाउन गुरुद्वारा साहब च किस तरीके नाल उत्थे जिहड़ी कुर्सियां पईयां हुंदियां सी, जिहड़े नाल बेंच पए होए सी अंदर, उन्हां नूं बाहर लिया के ते तोड़ भन कर दित्ती जांदी है ते बाद दे विच अग भी ला दित्ती जाती है। हवाला ये दिता जाता है कि गुरु साहब दे बराबरी ते ये नहीं होना चाहिए कि हुण जिहड़े भी उत्थे हैगे ने भी आह वाला कल्चर बंद करना है। अमृतपाल पहला भी एक बार ये कर चुके ने, हुण दोबारा उत्थे भी इसे तरीके नाल तस्वीरां सामने आईयां ने। इसे मुद्दे ते अज चर्चा करांगे कि ये जायज़ है, इहदे पिछे ते इहदे आने वाले होर की इहो जिहियां कौम ते संगतां ते कि इस नाल संगतां जुड़नगियां या इस नाल संगतां होर गुरु साहब तो मतलब जिहड़े आपां सोच के चले सी असीं तां जोड़ना है, कि इस नाल वाधा होएगा ते की घाटा होएगा, इस ते चर्चा रहेगी। इस लई साडे नाल जुड़नगे गुरप्रीत सिंह जी, सिख बुद्धिजीवी। आओ उन्हां दा स्वागत कर लैंदे हां। सत श्री अकाल गुरप्रीत जी। वाहिगुरू जी की फतेह जी। किवें देखदे हो गुरप्रीत सिंह जी, तुहानूं भी पता है जिस तरीके नाल तस्वीरां भी आईयां कि किवें वो बेंच तोड़े जाते हैं तो फिर बाहर लिया के सारा कुछ उन्होंने अग के हवाले कर दिता जाता है। किवें देखते हो पहला ये सारे घटना नूं?
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਸਦਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਪਟਾਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਵਾਦਤ ਹੋਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਜਲੰਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਟ ਉਹ ਤੇ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਰਤਾ, ਸੋ ਵਿਦ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ 17 ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਟਾਈਮਲੀ ਅਨਟਾਈਮਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁਲਝਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਡਣ ਕਾ ਚਾਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਬਰਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 2013 ਚ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅਗਰ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਗਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਆਈ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੌਮ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੌਮ, ਅਗਰ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਕੌਮ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕੌਮ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਾ ਉੱਤੇ ਠੇਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਅਗਰ ਜਾਰੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 32 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 45 ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਬਣਿਆ, ਦੂਜਾ ਡਰਾਫਟ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ 45 ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਲੀਫੋਨਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, WhatsApp ਹੈ, ਈਮੇਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ
ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਭਈ ਆ ਕੌਮ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਦਰਪੇਸ਼ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਧਰਮ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗਿਣੀਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਲੰਗਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧੁੰਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ -20 ਡਿਗਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭੁੰਜੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਹੰਡਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਖਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੋਖਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਦੇਖੋ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਨੂੰ ਵੀ 79 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਿਆਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ, ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੇਧ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੇਠਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਟਿਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟੈਟਿਕ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ 60 'ਚ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਦਾੜੀ ਜੀ ਬੰਨੀ ਧੁੰਨੀ ਮੁੰਨੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਾੜੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਕੌਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੋਤ ਤੇ ਜੁਗਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਜੋਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੋਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਜੋਤ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਜੋਤ ਹੈ ਕਿ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਜੋਤ ਹੈ। ਜੁਗਤ ਹੈ ਕਿ ਰੋਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਾੜੀ ਮੇਰੀ ਵਰਗੀ ਏਦਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਠੀ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਵਰਗੀ, ਕੋਈ ਗੋਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੁੱਲੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼, ਬਟ ਜੋਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਜੁਗਤ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ ਬੈਂਚਸ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਲਗਾਏ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੇ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਦੋਂ SGPC ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਂਚ ਲਗਾਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਚ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਖਤ ਪੋਸਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੈਂਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਥਾਮ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ
ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੁੰਜੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਸੀਗੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਬੜੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। देयर हैज बीन सेडेंटरी लाइफस्टाइल आ गए ने, अजकल लोग ज़्यादा कंप्यूटर ते बहना शुरू कर गए ने, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਬੀ ਪੀਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਟ ਚਲੋ ਖਾਣੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਣੇ ਹੁਣ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਜ਼ਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਭੁੰਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾਈਏ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਬਰਨ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਰੱਖਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਵਾਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ that we are an educated people, ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਨਜਿੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਗੋਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸ਼ ਵਾਸ਼ਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਿਰ ਢੱਕਣਾ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੈਪ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਤਾਰ ਕੇ, ਜੇ ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਪਵਾਉਣਾ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਟਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਿਰ ਢੱਕ ਲਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿਰ ਢੱਕ ਲਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜੋਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੱਤੀ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਬੱਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਏਸੀ ਲੱਗਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਏਸੀ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੈਟ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੇਧ ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਜੋਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਔਨ ਦੈਟ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਯੂ ਸੈਡ ਕਿ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਅਗਲਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਸਾਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਦ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਫੇਅਰ ਇਨਫ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹੇ ਸਤਿਵਚਨ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮੂਰਤੀ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੰਡੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਵੰਡੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਜੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਬੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਨੋ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਕੌਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਡੇਰੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਦੇਲੇ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਭਈ ਆਹ ਕੰਮ ਗਲਤ, ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਅਸੂਲ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੋ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਦਿਸ ਵਾਟ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਮਾਈ ਕੋਰ ਆਫ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਵੇਰੀਅਸ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਟੇਬਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਗੇ, ਕੋਈ ਊਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੀਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੀ ਹੋਈ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ 10 ਜਾਂ 15% ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਂਚਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਬੈਂਚ ਤੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਧਰ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਗਏ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਈਵਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲੀ ਆਲਸੋ, ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਬਟ ਇਨ ਦ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਆਲਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਨਰਾਦਰਤਾ ਕਰਤੀ। ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅਗੇਨ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਮ ਦੇਅਰ ਟੂ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੰਜੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੁੰਜੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਫਾਈਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਹਾਲੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁੰਜੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਟ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋਗੇ ਕਿ ਤੋੜੋਗੇ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਗੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੰਦੇ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਈਏ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਗੋਂ ਜੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦਾਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਪੋਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੋਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੁੰਨੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬਾ ਜੀ ਸਿਰ ਢੱਕ ਲਓ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਟਕਾ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੋਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬੀਬਾ ਜੀ ਅਭੀ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਤਿਕਾਰ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਆਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲਾਣਾ ਹੀ ਲਾਣਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਬਦਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਦਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਉਹੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ 40 45 50 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 74 ਸਾਲ ਜਾਂ 75 ਸਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਨੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 40 45 50 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ ਐਨੀ ਕੇਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਪੁਰਾਣੇ ਮੇਬੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ XYZ, ਬਟ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ ਥੋੜੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਉੱਦਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਹੈਵਿੰਗ ਸੈਡ ਦੈਟ, ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਸੀਗਾ 2013 ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਵਾਸ ਇਟ ਓਨਲੀ ਦ 5 ਪੀਪਲ ਹੂ ਸਾਈਨਡ ਇਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਇੱਕ
ਪੰਥਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕੌਮ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੋੜਪਣ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖੋ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੋ। ਬੈਠ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਾਦਤ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਵਿਵਾਦ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੰਵਾਦ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀਏ, ਸੰਵਾਦਿਤ ਬਣੀਏ, ਆਪਾਂ ਸੰਵਾਦ ਰਚੀਏ, ਸੰਵਾਦ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਲੜਾਕੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਤ ਪੁਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਿਪਾਹੀ ਮਗਰੋਂ। ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਅ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਦ ਮੈਨ ਇਨ ਦ ਲੈਜੈਂਡ, ਕਿ ਉਹ ਲੈਜੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਸੰਵਾਦ ਰਚਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਇਆ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮਚ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਾਲੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਪਿੱਛੇ, ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਟ ਹੇਅਰ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘਾਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ 7.5 ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਾਵਟ ਲਾ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਅਰੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟੀ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਕੋਚ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੰਕੋਚ ਲਿਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਕੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੁਮਾਲਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਰੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ। ਬਟ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਵੇਖਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮਸਕੀਨ ਜੀ, ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ।
ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਵਾ ਦੇਖਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਈ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਵੀ ਕਿ ਨਾ ਬਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਣਾ ਵੀ ਕਿ ਨਾ ਬਣਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਰੀਏ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਬਰਨ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਾਦਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।